بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت خیر و برکات میں ہوں گے، صحت و سلامتی سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو بسم اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ آج شب برات ہے تو میں نے کہا ضروری سمجھا ہے کہ میں ضرور اس موضوع پہ بات کروں، حالانکہ میں اس ٹائم بھی شدید بخار کی اس میں بیٹھی ہوں اور طبیعت میری خراب ہے، لیکن میں نے کہا اس کی فضیلت، تاکہ اگر میری وجہ سے کسی کی بھی اگر کوئی عبادت کی طرف، یا الحمدللہ سبھی کرتے ہیں، اس کی فضیلت جانتے ہیں، تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا حصہ اس میں شامل کر لوں۔ تو شب برات جو ہے ایسی فضیلت کی رات ہے، بخشش والی رات اس کو کہا جاتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات، اور اپنے رزق کو مانگنے والی رات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والی رات، اپنی عمر میں برکات حاصل کرنے والی رات، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی شفا، جتنی بھی بخشش ہو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، یہ اس رات کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، شب برات شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے فرمایا کہ آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب برات ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہیں سب کے نام جو اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، جن کا رزق وسیع ہوگا، یا جنہوں نے اگلے سال چلے جانا ہے تو ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو میں کیوں نہ ایسی حالت میں، اگر اللہ تعالیٰ نے جان لینی بھی ہو، موت بھی آنی ہو، تو روزے کے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ جو ہے رمضان بہت ہی، رمضان کے بعد سب سے افضل جو ہے شعبان کے روزے ہیں، یہ شب برات کے میں روزے جو رکھے جاتے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو شب برات کی جو رات ہے یہ بخشش والی، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اس میں اللہ پاک سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے رزق بخشش مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، نعمت مانگنے والا، اپنی صحت مانگنے والا، اور جس کو بھی کوئی پریشانی ہے اس کو ہی اللہ سے ہر چیز بس اسی میں اس رات ہی مانگی جاتی ہے، کیونکہ اس رات دنیا آسمان سے، اللہ تعالیٰ عرش سے، آسمان سے پہلے آسمان کی طرف دنیا کے اوپر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ جیسے شب قدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اسی طرح شب برات میں بھی اسی طرح ہی تشریف لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مانگو جو مجھ سے مانگتے ہو بخشش، مانگنے والے جو چیز بھی مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں عطا کر دوں۔ یہ شب برات عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے۔ شب برات اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے۔ صرف اولیاء کرام کی ان کی جو ہے یہ روٹین ہوتی تھی، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کی روٹین تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے۔ 2 رکعت کی برکت سے نیت کیسے کرتے تھے؟ 2 رکعت کہ اس کی برکت سے مجھے اے اللہ درازی عمر عطا فرما۔ پھر 2 رکعت کی نیت کرتے، فرماتے اے اللہ اس 2 رکعت کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ پھر 2 رکعت کی نیت کرتے اور پھر فرماتے کہ 2 رکعت کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورۃ اخلاص
पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब हासिल होता है, तो ये पढ़ते। और सूरह यासीन शब बारात की रात, ये एक बंदा घर में आप बैठे हैं तो एक बंदा बैठ जाए और ऊंची आवाज़ में सूरह यासीन पढ़े तो सारे खामोशी से इसको सुनते रहें। तो शबान मुअज़्ज़म की ये 15 शब की रात जिब्राईल अमीन दुनिया आप सल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ये जो है ए मेरे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो रात है, ये शब बारात है, 15 शबान की रात है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इतने बंदों की कि मुझसे मांगे और मैं बख्शिश इतने बंदों को बख्श दूँ जैसे बनी काल्ब। ये एक कबीला था अरब का, और इनकी जो थे, इनके पास जानवर जो थे पालने वाले, ये जो बकरियां, भेड़ें और ये गाय, इनके पास बहुत बड़ा वो था, माल मवेशी इनके पास थे। तो ये बड़े मशहूर थे बनी काल्ब के लोग। और इनकी जो बकरियां थीं तो ये बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में, और रब ने उनकी ही तशबीह दे के, उनकी ही बात करके, उनसे ही मिला के कि बनी काल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं, अब एक एक बकरी पे करोड़ों बाल होंगे। तो यानी इतने लोगों को मैं बख्श दूँ कि जो अल्लाह से इस रात बख्शिश मांगे। जैसे ईद उल फितर की रात ईदैन की रात कहा जाता है, शब बारात की रात बख्शिश की रात है, और इसी तरह ईद उल फितर की रात भी, और ईद उल ज़ुहा रात, जो भी इबादत मस्जिद में जाके घर में बैठ के ख़वातीन जो हैं जो भी इबादत करेगा तो ये बड़ी बख्शिश वाली रात होती है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं, और अल्लाह ताला जो है सीधा बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में अता करेंगे। और एक बंदा और बाज़ लोग जो जिस पर अल्लाह ताला इस रात भी नज़र शफ़क़त नहीं करेंगे और अपनी रहमत से दूर रखेंगे। एक तो तकब्बर के साथ कपड़ा टखनों से नीचे रखने वाला, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा शराब नोशी का जो आदी होगा, अल्लाह ताला उसको अपनी नज़र रहमत से दूर कर देंगे और उसकी कोई बख्शिश नहीं होगी। दूसरा सूदखोर और ज़िनाहकार शब बारात की रात भी, चाहे जितनी भी बड़ी रातें हैं, इनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको जितना भी है गुनाह इनकी, अल्लाह ताला फिर भी चाहे अगर सच्चे दिल से ये तौबा करते हैं और कहते हैं कि इसके बाद इनसे ये गुनाह नहीं होगा सरज़द, और सच्ची तौबा करते हैं तो रब, और यह है कि फिर वो उसको करेंगे भी नहीं उस अमल को, तो फिर रब उनकी तौबा को कबूल करके उनके लिए मग़फ़िरत के ठिकाना बना देंगे। लेकिन जो अगर इस चीज़ में मुब्तला है, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, तो अगर खुदा न खास्ता कोई भी नाफरमानी में हो आते हैं वालिदैन की, या शराब नोशी है या सूद खोरी करते हैं, आजकल सूद बहुत चल रहा है, निज़ाम हर जगह पे सूद, हर कारोबार में सूद, हर चीज़ में सूद, तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए सबकी। और गुनाहों के में जो है अल्लाह ताला बचाए कबीरा सगीरा गुनाहों से, कि रब हमारी जो है जिन इबादत को टूटी फूटी जो हम करते हैं, जो भी करते हैं, रब से मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को, हमारी छोटी छोटी जो भी हैं, अल्लाह कबूल करे। और अपनी रहमत के सदके हम गुनहगार हैं, हम बहुत ही ख़ताकार हैं। अल्लाह ताला रहमत के अपने बहुत रहमान और रहीम है, गफ़ूर और रहीम है। अपने इस रहमानियत के सदके, अपने रहीम होने के नाते, रहमान होने के नाते, गफ़ूर और करीम होने के नाते अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सालिहीन में से और अपने नेककार बंदों में शुमार कर दे, और अल्लाह ताला दराज़ी उम्र के साथ हम सब के हाल पे रहम करे और किसी का मोहताज न करे रब।